जय जगन्नाथ ओडिशावासी समस्त को स्वागत जनाऊँगी आशा शिखा चैनल को। पूर्वर गोटे वीडियो करथिली रेडिएशन साइड इफेक्ट। आज टिके ब्रीफ रे जानिबा रेडिएशन विषय रे। रेडिएशन कहीं दिया हुए आ रेडिएशन पूर्वर कौन कौन टेस्ट करा हुए तापर आमको कौन करिया पड़े ए विषय रे जानिबा। वीडियोटी प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। भल लगुथिबो जदि लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे। रेडिएशन आमको जितेबाला कीमोथेरापी आमर सरी जीवो जेकोसी कैंसर रोगी हुंतु तांकर कीमोथेरापी थाए। कीमोथेरापी सरिला परे रेडिएशन दिया हुए। रेडिएशन पई आमको जोठी रेडिएशन दिया हुए सी डिपार्टमेंट तो अलग टोटल थाए। आमे सेटिक जीवाक पड़े। सेठी गला परे से माने कौन करंती प्रथम जो सीटी स्कैन करती ना एमआरआई करती। सी सीटी स्कैन कहीं करेंगे माने सीटी स्कैन करने द्वारा आमर धर कहार ब्रेस्ट कैंसर होती किंबा कहार ओवारियन होती किंबा लंग कैंसर होती किंबा नेक कैंसर होती क्या ब्रेन कैंसर होती तो युड़ा जदि तांकर कैंसर अच्छी तो पर्टिकुलरली को प्लेस रे तांकर कैंसर होती से पर्टिकुलर जगह पाई ही से माने स्कैन करती कि तार कोड ट्यूमरटा थिला से ट्यूमर प्लेसटा को सी कौन करेंगे स्कैन समय रे मार्क करेंगे। सी डायरेक्टली गोटे मार्कर नहीं जाती परमानेंट मार्कर नहीं कि सी कौन करेंगे मार्क कर दियंती। मोर मार्क होता बाँ पटर एपटे बाँ पटे मार्क होता डाण पटे मार्क होता कहीं आमको ठीक से ही पोजिशन रे माने जर सीटी स्कैनर जो मेसीन भितर आमको शुएकरी माने आमर जो स्कैन करेंगे कौटी ट्यूमरटा थिला बोलिकी तो से जगह से एरिया रे छोटिया छोटिया मार्क करेंगे पर्टिकुलरली से गोटे जगार ही से माने रेडिएशन देवे। से माने कौन करती स्कैन करती आ स्कैन कला परे से मार्क कर दियंती चारिपटरे मार्क कला परे से पर्टिकुलर जगह को ही टार्गेट करी सी रेडिएशन देवे। रेडिएशन देला बेले टार्गेट न कले कौन हम ना आमर जो हेल्दी टिश्यू गुड़ाक जोड़ा अलग टिश्यू गुड़ा जोड़ा थी से गुड़ाक सब कौन हो डैमेज हो बोलिकी मार्किंग करा हुए। मार्किंगटा बहुत इंपोर्टेंट थाए। मार्किंग करती स्कैनिंग कला परे मार्किंग करी से पर्टिकुलर जगह ही से माने रेडिएशन दियंती। आउ से रेडिएशन देला बेले धर आमर 15टा रेडिएशन अच्छी से 15टा रेडिएशन सरू किंबा 21टा रेडिएशन सरू किंबा 30टा रेडिएशन सरू जेते दिन पर्यंत रेडिएशन चली सेते दिन पर्यंत से जो मार्क कराई ताकू केबे लिभेबेनी से तो लिभिबनी जदि भी गाधेबे ताकू घसीबेनी भल करी जेमिति कि सेटा न लिभिबो काहेकि ना डॉक्टर मते भी कहिथिले आकू लिभेबेनी केबे भी लिभेबनी काहेना सेटा लिभि जीवो। तेणु से कौन करती मार्क कर दियंती कहीं आमको पुणी थर जो प्रत्येक दिन आम जा मेसीन भीतर को माने मेसीन भितर शोब जो रेडिएशन पड़ो रेडियोलोजी जो पड़ो पर्टिकुलर प्लेस रे ही पड़ो से पर्टिकुलर जगह को सी मार्क कर रखती। सी गोटे कथा थिला। आउ कौन हुए रेडिएशन समय रे माने मार्किंग करके तापर आमको मास्क लगाती किसी लोकंकर जार थाए नेक कैंसर किंबा ब्रेन कैंसर किंबा ओवारियन जोटा सब रोचे कैंसर गुड़ाक तांकू अलग को टिश्यू गुड़ाक डैमेज न होगापाई मास्क पिंधे दियंती। ऑलमोस्ट तांकर मास्क तैयारी भी हुए माने कीमोथेरापी सॉरी रेडिएशन पूर्व जो टेस्ट गुड़ा कराला सीटी स्कैन कराला पर मार्किंग कराहब ता पूर्व भी मास्क बने देवे। सी मनीषर चेहरा जो भाया थी से हिसाब से गोटे मास्क बने देवे। मास्क बने देकरी प्रत्येक दिन से जिते जीवे रेडिएशन नापी रेडिएशन जीवा पूर्व तांको से मास्कटा पिंधिकी से रेडिएशन नेबे। मास्क मो पाई ही नथिला केवल मोर तो थिला ब्रेस्ट कैंसर मोर बाँ पटरे थिला तो मते प्राय बेले मते टिके कहती ऊपर को अनेक रहा तो मुझे ऊपर करे किंतु एक्जाक्टली पोजिशन ने शोवाक पड़े आमे टिके पट सेपट हेले कौन हो मोर प्राय मो बेकर प्राय बेले पड़ूला जो रेडिएशन से मो खाई पार नी बहुत असुविधा होता मत खाइबारे
ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମାନେ ମୁଁ ଗିଳି ବି ପାରିଲିନି। ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ତ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବହୁତ ଇଜି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ମାନେ ବିଲକୁଲ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି। ମାନେ ତମେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବି, ମୁଁ ଯଦି ପାଣି ବି ପିଇବ ବି, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଯେତିକି ପାଣି ଗୋଟେ ଥର ଯିବ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ସମୟରେ। ମୋତେ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ପାଣି ପିଉଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଟା କହିଛି ରେଡ଼ିଏସନ୍ର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟରେ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ପାରୁନଥିଲି, ଖାଇ ବି ପାରୁନଥିଲି। ଭାତ ଡାଲିକିରି ବାଟିକିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ତାକୁ ପାଣି ମିଶାଇକିରି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଟିକେ ଢୋକୁଥିଲି। କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ପଛପଟ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଢୋକିବ, ପଛପଟ ବେକ ସହିତ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ଅଂଶ ଟିକେ କାଟେ, ମାନେ ଟିକେ କାଟେ ନା, ବହୁତ କାଟେ, କଷ୍ଟ ହୁଏ ଗିଳିବା ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିବେ କି ତୁମକୁ ମାର୍କ କରାହେଇଥିବ ନା ଚାରିପଟରେ, ତା ସହିତ ସେତେବେଳେ ତ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପଡ଼େ, ତ ମନା କରନ୍ତି କୌଣସି କେମିକାଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବନି। ମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ି ଲୋସନ୍ ନାହିଁ, ସାବୁନ ନାହିଁ, ତେଲ ନାହିଁ, କିଛି ଲଗେଇ ପାରିବନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିବେ କି ତମେ ପୁରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ, ମାନେ ପୁରା ଲୁଜ୍ କପଡ଼ା, ପୁରା ଲୁଜ୍ ମାନେ ଦେହରେ ମାନେ ବହୁତ ଲୁଜ୍ କପଡ଼ା, ଢିଲା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ମୋର ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେୟାର ଚମଡ଼ା ମୋର ଏପଟରୁ ବାହାରିଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସେଟା କ'ଣ କରେ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍କୁ ସେଟା ଇରିଟେଟ୍ କରାଏ ଯଦି ଆମେ ଟାଇଟ୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ଲୁଜ୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଲୁଜ୍ କପଡ଼ା ସହିତ କଟନ୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ, ପୁରା ସୂତା କପଡ଼ା, ମାନେ କୌଣସି ନାଇଲନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଟେରିକଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ସିଲ୍କ ହଉ, କୌଣସି କପଡ଼ା ସେସବୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। କେବଳ କଟନ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଲୁଜ୍ ହେଉଥିବ ସେଇ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ। ଯେତିକି ଦିନ ଚାଲିବ ଆମର ରେଡ଼ିଏସନ୍, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ, ସେତେ ଦିନ ପରେ କ'ଣ, ତାପରେ ବି ଆମକୁ ଇରିଟେସନ୍ ଲାଗେ, ବହୁତ ଇରିଟେସନ୍ ଲାଗେ। ରେଡ଼ିଏସନ୍ଟା ଟିକେ ଇରିଟେସନ୍ ଲାଗେ। କିମୋଥେରାପି ଠାରୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। କିମୋଥେରାପିରେ ବଡ଼ି ପେନ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଜ୍ୱର ହେବ, ବଡ଼ି ପେନ୍ ହେବ, ସେଟା ହୁଏ। ଏଥିରେ ଜ୍ୱର ହେବାର ନାହିଁ କି ବଡ଼ି ପେନ୍ ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇରିଟେସନ୍ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଅଜବ ରକମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଦେହ କେମିତି ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ବାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାନ୍ତି ହେଉନଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ ଭିତରେ କେମିତି। ରେଡ଼ିଓ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, ଜଣେ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି। ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯିଏକି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଡକ୍ଟର ମିଶିକିରି ଆମର ସବୁ ଡାଟା ଯିଏ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ସିଏ ଦେଖିବେ କି ଆର କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର, ଆକୁ କେତେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଆହେବ, ତାପରେ ଆର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର, କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼୍ର, ଯେଉଁଟା କାଲି କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ତା'ର ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ନୁହଁ, ପୁରା ଅଲଗା କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଅଲଗା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ସବୁ ଥାଏ। ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେତେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେବେ, କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନେ। ଜଣେ ଯଦି ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି କି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ତ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ମାନେ ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ କେତିକି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେଇପାରିବା। 1 ମିନିଟ୍ ଦିଆହେବ କି 2 ମିନିଟ୍ ଦିଆହେବ, କି କାହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଟାଇମିଙ୍ଗସ୍ ହିସାବରେ, ଟାଇମିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ସେ କିଛି ମେଗାୱାଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ମୋ ରେଡ଼ିଏସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଖାଲି ଦେଖିଥିଲି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିଲି ମୋର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏତିକି ସେ ଦିଆହୁଏ ବୋଲିକିରି। ମାନେ ସେତିକି ହିଁ ଦିଆହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ମୋର 15ଟା ମାନେ ରେଡ଼ିଏସନ୍, ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା 6ଟା ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସେଇ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ରେ। ମେସିନ୍ଟା ଥିବ, ତ ମେସିନ୍ଟା ପୁରା ଏମିତି ଗୋଲ ଘୁମୁଥିବ ଚାରିପଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହୁଏ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଡ଼େ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ଏମିତି ହିସାବରେ ସିଏ ଆମକୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଅନ୍ତି।
ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ରୁମ୍କୁ, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଡ଼ିଓ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ଯେ ଥାଆନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ରଖି ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ମେସିନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ପୁରା ଗ୍ଲୋଭ୍ ଲଗେଇକିରି ପୁରା ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଆ ହୁଏ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଆମକୁ ମାନେ ପୁରା କପଡ଼ା ଖୋଲିକିରି କହିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ତ କପଡ଼ା ରହିବନି ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସେଇଠି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଥାଏ। ମୋର ଲଗଭଗ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍କାନ୍ ହେଲା, ମାନେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କାନ୍ ହୁଏ, ଆମେ ତ କହିଲି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ମାର୍କିଂ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ଦେବେ ଆମକୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଲଗଭଗ ନେଇଯାଆନ୍ତି 1 ମାସ। ମାର୍କିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମାର୍କିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲଗଭଗ ମାସେ ଲାଗିଯାଏ। ମୋର କିମୋଥେରାପି ସରିକିରି 1 ମାସ ପରେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିମୋଥେରାପି ବେଳେ ନୁହଁ। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ବେଳେ ମୋର ୱେଟ୍ ବି କମିଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ, ବିଲକୁଲ କିଛି ଖାଇ ହେବନି। ମୁଁ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଠେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଲଗଭଗ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ଗୋଟେ ମୁଠେ ଭାତକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦଳିକିରି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଭୋକ କରୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା 3 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବି ଖାଇ ହୁଏନି। ତେଣୁ ମୋର ଓଜନ ବି କମିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ କମେଇ ବି ଦିଏ ୱେଟ୍ ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ମାନେ ମୋର ଯେଉଁଟା ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଚମଡ଼ା ସବୁ ସେବେ ତ ବାହାରିଲାନି, କିଛି ଦିନ ପରେ, ମାନେ ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ମୋ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ ବି ବାହାରୁଛି ମୋର ଚମଡ଼ା, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘଷାଘଷି କିଛି କରୁନି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି, ନିଜେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଚମଡ଼ା ସବୁ। ତ ପୁରା ମାନେ ଜଳେଇ ଦିଏ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ନା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖାଇପାରୁନଥିଲି, ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ପାଣି ପିଇ ପାରୁନଥିଲି, ଖାଇପାରୁନଥିଲି। ରାଗ ତ ଟୋଟାଲ ନୁହଁ, ଟିକେ ବି ରାଗ ଖାଇ ହେବନି, ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ୱିଦାଉଟ୍, ମାନେ କେବଳ ବଏଲ୍ କରିକିରି ଖାଇଲେ ହିଁ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଟିକେ ବି ରାଗ କିଛି ଖାଇ ହେବନି, କେବେ ବି ଖାଇ ହେବନି। ଏଟା ପୁରା ଯେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼େ। ପଇଡ଼ ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜୁସ୍ ହେଉ, ଆପେଲ୍ ଜୁସ୍ ହେଉ, ଅଙ୍ଗୁର ଜୁସ୍ ହେଉ, ମୌସମ୍ବି ହେଉ, ସବୁ ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ଜୁସ୍ ପିଇବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ମାନେ ପାଣି ପିଇଲେ, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପିଇଲେ, ମାନେ ସିପ୍ କରିକି ହେଉ ବରଂ, ମାନେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହେଉ ବରଂ ପିଇକି ତାକୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣି ବି ପିଉଥିଲି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ, ଆଉ ପଇଡ଼ ପାଣି ବି ପିଉଥିଲି। ତେଣୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖନ୍ତୁ। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ସମୟରେ ଟିକିଏ ସାହସ ଧରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ବିଷୟରେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ମାନେ ନୁହଁ ତ, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କହିଲି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।